So children, we studied about the major nutrients in our food, that is carbohydrate, proteins, fats, minerals and vitamins. Okay. So along with nutrients, we got two other things. What it is? Dietary fiber, and also we have water in our food. So today we will study about dietary fiber. Okay. So before that, we will see that most food items usually have more than one nutrient. Okay. However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others. What do you mean by that? In our food items, നമ്മുടെ food items, usually we have more than one nutrient. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു food item എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, say for example, ഒരു vegetable എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, we will be having so many different nutrients in that, like vitamin E ഉണ്ടാവും, dietary fiber ഉണ്ടാവും, like proteins ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ so many, ഒരു food itemൽ ഒരു nutrient മാത്രമല്ല കാണുന്നത്, പല it's a mixture of nutrients. Okay. However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others. I will explain you through an example. Okay, we will see an example. We will take the example of rice. Okay, so rice has more carbohydrates than other nutrients. Okay, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് rice is a rich source of carbohydrates എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. Okay, റൈസിനകത്ത് it will be having so many other nutrients. Okay, vitamins ഉണ്ടാവും, minerals ഉണ്ടാവും, like, പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൈസിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന എന്താണ്? Carbohydrate. That will be in much larger quantity. So that's why we say that rice is a carbohydrate rich source of food. Okay, so like that we will like take an example of egg. എഗ്ഗിനകത്ത് we got so many vitamin K, അങ്ങനെ മിനറൽസ്, അങ്ങനെ പല ഇതുണ്ടാവും. ബട്ട് മുട്ട എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ റിച്ച് സോഴ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ, എസ്പെഷ്യലി എഗ് വൈറ്റ്. So that protein contains in egg in larger quantity. Okay, similarly every food got one nutrient in larger quantity. So then that will be called a rich source. So like carrot ന്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ vitamin A ധാരാളം ഉണ്ട്. So carrot we can say that it is a rich source of vitamin A. Okay, then we can take ചീര എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it got much content of iron. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പം അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി HB ഒക്കെ ലോ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മളടുത്ത് ഡോക്ടർ പറയും യു ഷുഡ് ഹാവ് ചീര, സ്പിനാച്ച് ഇൻ യുവർ ഫുഡ്. നമ്മളോട് ചീര കഴിക്കാൻ പറയും. എന്തിനാണ്? സിൻസ് ഇറ്റ്സ് എ മേജർ സോഴ്സ് ഓഫ് അയൺ. Okay, so like that every food contain one particular nutrient that may be present in much larger quantity than in others. I hope it's clear. Now we will study about the dietary fiber. Okay, so what are dietary fiber? Dietary fibers are also known as roughage. That is the indigestible part of plant food. Okay, dietary fiber എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ we also call it as roughage. Okay, നമ്മുടെ പ്ലാന്റിലുള്ള indigestible part. നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറ്ററി ഫൈബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ എന്താണ് പറയുക? നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല. നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെടുത്താലും, ലൈക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്താലും വെജിറ്റബിൾസ് എടുത്താലും, ഇഫ് യു ക്രഷ് ഇറ്റ് ആൻഡ് സീ, അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ എന്താണ് നാര് പോലെ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ആ ഫുഡിനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഇഫ് യു ക്രഷ് ദ ഫുഡ് വിത്ത് സം എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ കൈ വെച്ചാണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉടച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിങ്ങനെ വലിച്ചു നോക്കുകയാണെന്ന് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ നാര് പോലെയുള്ള പാട്ട് കാണും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടൈം യു ക്യാൻ നോട്ടീസ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഫുഡിനകത്തും, ലൈക്ക് വെജിറ്റബിൾസിലും നിങ്ങൾ ചീരയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അറിയാം അതിലിങ്ങനെ നാര് പോലെയുള്ള ഒരു പാട്ടുണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡയറ്ററി ഫൈബർ. ഓക്കെ, ഫൈബർ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ വയറിനകത്ത് പോകുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ഡൈജസ്റ്റഡ് ഈസിലി. ഓക്കെ, ആ നാര് പോലുള്ള ഭാഗം നമ്മുടെ വയറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ഡൈജസ്റ്റഡ് ഈസിലി. ഓക്കെ, so dietary fiber also known as roughage, that is the indigestible part of plant food. അത് indigestible part of the plant food, അതായത് നാര് പോലുള്ള ആ പാർട്ട്, it is not getting digested very easily. Okay,
Roughage is mainly provided by plant products in our food. നമ്മുടെ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് ലൈക്ക് ഫ്രൂട്ട്സിൽ വെജിറ്റബിൾസിലൊക്കെയാണ് ധാരാളമായിട്ട് നമുക്ക് റഫേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറ്ററി ഫൈബർ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ മീറ്റിലൊക്കെ ഒട്ടും തന്നെ കാണില്ല. ഓക്കെ, സോ ഹോൾ ഗ്രെയിൻസ് ആൻഡ് പൾസസ്, പൊട്ടാറ്റോസ്, fresh fruits and vegetables are main source of roughage. Whole grains like brown rice, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ചുമപ്പ് കളറുള്ള അരിയില്ലേ, അരി, ഗോതമ്പ്, ചോളം, അതുപോലത്തെ ഗ്രെയിൻ ഐറ്റംസ്. ദെൻ എന്താണ്, പൊട്ടാറ്റോസ്, പിന്നെ ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സിൽ ലൈക്ക് ആപ്പിള്, ഓറഞ്ച് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ക്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ നാല് നിങ്ങൾ ജ്യൂസ് ഒക്കെ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് കറക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ദെൻ വി നീഡ് ടു ഫിൽറ്റർ ദാറ്റ് അല്ലേ. മിക്സിയിലിട്ട് കറക്കി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം നിങ്ങളുടെ അരിപ്പയിൽ ഇങ്ങനെ നാര് പോലെയുള്ള പാട്ടുണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഡയറ്ററി ഫൈബർ ഇൻ ദാറ്റ് ഫ്രൂട്ട്. Then if you are cutting a vegetables, you can notice like നാര് പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ. Okay, so whole grains and pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables are the main source of roughage in our food. Okay, roughage does not provide any nutrient to our body, but it is an essential component of our food. നമുക്ക് റഫേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറ്ററി ഫൈബർ വഴി നമുക്ക് ബോഡിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂട്രിയൻസും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. But it is an essential component of our food. It got so many health benefits. What are they? We will see. Okay, what are the health benefits of dietary fiber? So what is the first one? It keeps our gut healthy. Okay, what do you mean by that? നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ, മലബന്ധം ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടേഴ്സ് നിങ്ങളോട് പറയും നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കൂടുതൽ കഴിക്കണമെന്ന്. എന്തിനാണ് അത്? ഇറ്റ് കീപ്സ് അവർ ഗട്ട് ഹെൽത്തി. നമ്മുടെ സ്റ്റൂളിന്റെ സ്മൂത്ത് പാസേജിന് വി ഷുഡ് ഹാവ് ഇനഫ് ഡയറ്ററി ഫൈബേഴ്സ് ഇൻ അവർ ഫുഡ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ വേസ്റ്റേജ് നമ്മുടെ വെളിയിലോട്ട് ബോഡിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഇനഫ് കണ്ടന്റ് ഓഫ് നാരുണ്ടാവണം. ഡയറ്ററി ഫൈബർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഇല്ല, മലബന്ധം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫുഡിൽ ഇനഫ് ഡയറ്ററി ഫൈബേഴ്സ് ഷുഡ് ബി ദെയർ. ഓക്കെ, സോ കീപ്സ് അവർ ഗട്ട് ഹെൽത്തി. നമ്മുടെ വയറിനെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട്, നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വയറ് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് കീപ്സ് അവർ ഗട്ട് ഹെൽത്തി. ഓക്കെ, സോ what is next? Prevent or relieve constipation. Okay, prevent or relieve constipation. It helps the waste to move easily. നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള വേസ്റ്റുകൾ ഈസി ആയിട്ട് പുറന്തള്ളണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we should have enough dietary fibers in our food. Okay, I hope it's clear. Then what is the health benefit? It helps to slow down the absorption of sugar. That is hike in sugar level. നമ്മളൊരു നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഷുഗറിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടേ നടക്കുകയുള്ളൂ. സോ നമ്മുടെ ഷുഗർ പേഷ്യൻസിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, അവരോട് കൂടുതലായിട്ടും പറയും, അതായത് ബ്രൗൺ റൈസ്, നമ്മുടെ റെഡ് കളറുള്ള റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറയും. എന്തിനാണത്? ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫുഡ് കണ്ടെയ്ൻ ഇനഫ് ഡയറ്ററി ഫൈബേഴ്സ്. സോ ഡയറ്ററി ഫൈബർ ഉള്ള ഫുഡ് കൂടുതൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫുഡിലേക്കുള്ള അബ്സോർപ്ഷന്റെ റേറ്റ്, ഷുഗറിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടേ നടക്കുകയുള്ളൂ. സോ അവരുടെ ബോഡിയിലുള്ള അവരുടെ ബ്ലഡിലേക്ക് ഷുഗർ കൂടുതലായിട്ട് അവരുടെ റൈസ് ചെയ്യില്ല. അതായത് ഷുഗർ പേഷ്യൻസിനൊക്കെ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് ഇഫ് ദേ കൺസ്യൂം ഫുഡ് ദാറ്റ് ഈസ് റിച്ച് സോഴ്സ് ഓഫ് ഡയറ്ററി ഫൈബർ. ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് ഇൻ വെയിറ്റ് മാനേജ്മെന്റ്. വെയിറ്റ് മാനേജ്മെന്റിന് എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ വി വിൽ ഹാവ് ഓൺലി ലിറ്റിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി. നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ വയറ് നിറഞ്ഞതുമാതിരി നമുക്ക് തോന്നും. സോ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫുഡേ then കഴിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ weight of our body. So indirectly roughage does not provide any nutrient to our body, but it is an essential component of our food. Every food, vegetable food, എല്ലാ ഫുഡിനകത്തും it contains enough amount of dietary fiber, but it does not provide any nutrient to our body. But it helps. How it helps? It keeps our gut healthy. It prevent or relieve constipation. It helps waste to move easily.
Okay, sugar ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് it helps to slow down the absorption of sugar. Okay, it also helps in weight management. Okay, now you can see one video.